मैं इनू मानो कुरानी नहीं जानता, मेरे को कुरान ते हल्फ लै लो, नहीं मैं इस बच्चे नाल कारोबार किया, नहीं मैं इनू जानना, नहीं मैं इनू माल दिता, बिल्कुल झूठा बगूआ है। 7-8 गालां कीतियां ने ताहर ने, क्या तू नहीं आया तो असीं तेनू चुक के लै आवांगे। गालां कड्ढियां जनाब, जो लहजा उन्हां दा हुंदा जनाब, उस लहजे नाल मैनू वो बोलिया। उन्हें आंदे सारी इस मुंडे दे चपेड़ा मारियां ने, चपेड़ा मारियां नाले गालां कड्ढियां ने, इनू क्या चल दौड़ जा। आरी बलेट इन्हां नाल लिआंदा, उहदे नाल ताले कट्टे ने, ताले कट के उस बच्चे नू यरगमाल बना के अंदर बिठा दिता है। पैसे भी लै गए ना, मेरा तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का मेरा नुकसान होया। ते होया ASI रियाज की वजह नाल जनाब। अंदर जिहड़े CCTV लगे दे कैमरे, उन्हां दे जिहड़ा जिहदे रिकार्डिंग हुंदी है, वो समान कढ के लै गए ने। प्यारे वेखण वालिओ, साडे शहर गुजरांवाला दे पिंडी बाईपास, जिन्हों के अजीज़ क्रास भी आख्या जाता है, उत्थे नाल ही एक फैसल फ्लोर मिल्स वाला गला है। उस गले दे विच एक प्लास्टिक फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री है। फैक्ट्री का नाम है कलर्स मोल्डिड फर्नीचर्स। इस फैक्ट्री के मालक मलक अंसर साहब ने। साहिबो, इस फैक्ट्री दे विच यानी मलक अंसर दी फैक्ट्री दे विच 1.5 करोड़ रुपए मालीयत दी एक अनोखी डकैती हुई है। ऐसी डकैती दी वारदात कम अज़ कम पिछे सानू माजी करीब या बईद असां नहीं कदी सुनी। होया इस तरह कि इस फैक्ट्री दे मालक नू, मलक अंसर नू, इलाका थाना, जिस थाने के इलाके दे विच ये फैक्ट्री वाक़या है, थाना जिना रोड, उत्थों दे एक ASI ने आके अपनी हिरासत च ले लिया। ये इल्ज़ाम ला गया कि तू एक बंदे दे 70,000 रुपये देने ने। इन्हां ने उन्होंने हल्फन कुरानन कसमन यकीन दवाने की कोशिश की कि मैं किसी का कोई पैसा नहीं देना, लेकिन वो इन्हों जबरदस्ती फड़ के थाने लै गया। जाके उन्हें अपनी निजी हवालात दे विच इन्हों बंद कर लिया। जिस दौरान इस फैक्ट्री के मालक मलक अंसर नूं ASI जाके थाने दे विच अपनी गैर कानूनी हिरासत दे विच रखिया होया सी उस बंदे ने, उस दौरान इन्हां दी फैक्ट्री दे विच 1.5 करोड़ रुपए की डकैती की वारदात हुई। जिहदे बारे जो इलम होया तो इन्हां दे पिछे लवाहकीन उत्थे थाने पुजे। उन्हें जाके उत्थे थानेदार नूं आख्या कि तू इनू बगैर किसी जुर्म तो लिया के थाने दे विच बंद किया है, जदों कि इहदी फैक्ट्री दे विच 1.5-2 करोड़ रुपए की डकैती हो गई है। तो फिर ASI ने इन्हां नूं फटाफट छड्ड दिता। साहिबो, ये सारी वारदात किस तरह हुई? क्या पुलिस इहदे विच इन्वॉल्व है? आओ जिस फैक्ट्री दे विच ये वारदात हुई है, उस फैक्ट्री के मालक नाल तुहानूं मिलवाने आ ते उस शरीफ आदमी नूं पुछने आ कि इस सारी वारदात उहदे नाल किस तरह हुई। आओ साडे नाल। लो जी प्यारेओ, मुतासरा फैक्ट्री ओनर मलक अंसर, जिहदी फैक्ट्री दे विच मुबैना तौर दे उत्ते पुलिस वालियां दी मिली भगत दे नाल डाकुआं ने 1.5 करोड़ रुपए मालीयत की डकैती की है। तो 3 मसदे समान दे भर के इस फैक्ट्री दे विचों लै गए ने। वो साडे नाल मौजूद ने। आओ तुहानूं उन्हां दे नाल मिलवाइए ते ये वारदात जिहड़ी उन्हां दे नाल वापरी है, इहदे बारे उन्हां दे मूंहों तुहानूं जानकारी दईए। हाँ जी मलक साहब, जरा दसो हाँ साडे व्यूअर्स नूं। सर 19 तरीक नूं शाम नूं ताहिर नाम का पुलिस वाला है, वो मेरे घर गया जे, तो घर जाके दरवाज़ा खड़काया, लेकिन मुहल्लेदारां कहा भी इत्थे कोई नहीं रहिंदा, चला जा। वो वापस आ गया। कल 20 तरीक नूं कल 3 बजे ताहिर नामी मेरे को आया, दरखास्त लैके पुलिस का कांस्टेबल। किहड़े थाने दा? थाने जिनाह दा। अच्छा। कल 3 बजे आया, मैनू कहना जी 4 बजे थाने आओ। थाने आ के तुसीं 70,000 रुपया किसी बंदे दे देने ने, तो वो आन के उन्होंने दिओ पैसे। मैं कहा जी मैं तो देने किसी दे नहीं। उन्होंने कहा नहीं देने तो थाने आओ। मैं कहा जी ठीक है आ जन्ने।
ਮੈਂ ਸਰ ਕੱਲ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਿਆ। ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਰਿਆਜ਼ ASI ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਓ। ਉਹ ਜਨਾਬ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅਕੈਡਮੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ। ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਜਨਾਬ। ਜਿਸ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡਿਆ। ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ 7-8 ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਥਾਣੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭਾਇਆ, ਨਾਮਲੂਮ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕੁਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਲਫ ਲੈ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਬਕੂਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ 70,000 ਰੁਪਏ ਦਿਆਂ? 70,000 ਕਿਹਦਾ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਦੇਣਾ ਕਿਹਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 70,000 ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਾਹੌਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨਣਾ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਬਕੂਆ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੰਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਲਫ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ ਹਲਫ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਕੂਆ ਝੂਠਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਹਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੀ? ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਨਾਬ। ਜੋ ਲਹਿਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ, ਉਸ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਓ 7 ਕੁੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ 70,000 ਰੁਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸੀ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਦੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਆਜ਼ ASI ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਿਸ ਲਈ ਆਇਆ ਫੈਕਟਰੀ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਅਰਸ਼ਦ ਨਾਂ ਆ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਦੌੜ ਜਾ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ। ਇਹ ਦਬਾਰ ਟੱਪ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ। ਆਰੀ ਬਲੇਡ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੇ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਤਾਲੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਮਸਜਿਦ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ 3-4। ਲਿਫਟਰ ਆਇਆ, ਲਿਫਟਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 3 ਮਸਜਿਦ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਬਕਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਤੋੜੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ASI ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਨਾਬ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ ਸਰ? ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਡਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਾਲ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ। 3 ਮਸਜਿਦ ਮਾਲ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? 2500 ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਟੇਬਲ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। 2500 ਪੀਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਮਸਜਿਦ 3 ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। 2500 ਪੀਸ। ਸਾਹਿਬੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਹੈ ਮਲਕ ਅੰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ 2500 ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਡਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਈ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਡਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਾਲੀਅਤ ਇਹ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਖੜਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੂਰੇ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕੌਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾ ਕਰਕੇ 3 ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਫਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ 8 ਟਨ ਵਜ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਲਿਫਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਲਿਫਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ 8 ਟਨ ਦੀ ਡਾਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਡਾਈ ਇਹ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ 15 ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਸਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੋਡਰ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਹ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਲੋਡ ਦੀ ਲੋਡ ਹੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮੋਲਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਡਰਮ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ 3 ਮਸਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸਨ, ਨਾਲ ਲਿਫਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਾ ਪਹਿਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਿਰਫ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਕਾਰੀਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ? ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚਾ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣਿਓਂ ਫਿਰ ਛੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕੈਮਰੇ? ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਜੀ, ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ। हाँ, वो गड्डी हम आए हैं जब वो गड्डी सानू साथ लैके आई है। अंदरों कुंडियां लगियां सी। हाँ, मैं उत्ते नहीं फिर दबार फलांग के अंदर आया, कुंडी खोली है। पुलिस अंदर आई है। पुलिस ने बकूआ जड़ा वो सारा वेखे है। अंदर जेडे CCTV लगे दे कैमरे, उन्होंने विच जड़ा जिहदे च रिकार्डिंग होंदी है वो समान कढ के लै गए ने जनाब। पे इन्हां नूं पता ना चल सके जी। ठीक। वो समान जिन्ना भी है ना वो सारे वो कढ के लै गए ने। ओहदा माल जिहड़ा ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੋੜ ਗਏ ਨੇ? ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਹਮਣਾ ਫਰੰਟ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਡਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਆ ਸਮਾਨ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ 2500 ਕੁਰਸੀਆਂ ਔਰ ਟੇਬਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਗਿਆ? ਔਜ਼ਾਰ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਔਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਔਜ਼ਾਰ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਔਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਨਕਦੀ ਕੋਈ? ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਜਨਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ। ਹਾਂ, ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। CCTV ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਖੋਲ ਲਈ ਗਈ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਜਨਾਬ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਦਰਾਜ਼ 'ਚ। ਉਹ ਦਰਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਨ? ਉਹ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਔਜ਼ਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਲੀਅਤ ਦੇ ਹਨ? 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਲੀਅਤ ਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ? ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਨਾਲ ਵਾਈਫਾਈ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਵਾਈਫਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ, ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ? ਇਹ ਕੋਈ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ। 2, 2.5, 3 ਘੰਟੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੂਹਾ ਸ਼ੂਆ ਖੋਲਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ? ਡਾਕੂਆਂ? ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਭਾਨਸ਼ਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੌਕ 'ਚ ਖੜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਦੌੜ ਜਾਓ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹ ਦੌੜ ਗਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 15-20 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀ। ਆਰੀ ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਟੇ ਦੇ ਨੇ। ਆਰੀ ਬਲੇਡ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਲੇ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਸਾਹਿਬੋ, ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਬੱਚਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਹਿਬੋ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਬੱਚਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
आओ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਫਸੀਲਾਤ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ। अली रजा ये दस भी किन्ने बंदे सन जेड़े अंदर आए ने? पहले 5 बंदे आए थे। अच्छा। उसने बोला था कैमरे किधर लगे हुए? अच्छा। मैं मेरे को मालूम नहीं हुआ। हाँ। कहते तुम 10 हो। मैं अभी आ रहा हूँ मैं, ना मेरे को फैक्ट्री का पता है ना किसी शहर का पता नहीं है। अच्छा तुम इधर नए नए आए हो? नए नए। हाँ। चलो 10 हो, किधर किधर लगा हुआ है। मैं तोड़ो, मेरे को साथ कुछ जरा कुछ करना है तुम, हम तो तुम्हारे साथ हूँ, बस की करना है हमारे को तो बात भी लेने अपनी मर्जी कितने ने वधे नहीं तो कितना इथों समान किन्ने गड्डियां सन जिदे ते आए सन? गड्डियां 3 मजदे हैं। हाँ। एक लिफ्टर आ। लिफ्टर जी हाँ। ते ये 8 टन वजनी डाई है ते ये लिफ्टर दे उत्ते चुक के उन्होंने रखी? जी हाँ। दूसरी भी लै चले हैं? दूसरी भी लै चले हैं ते पुलिस का दुश्मनिया ने भी दूसरी छाड़ के भाज गए। नहीं जो उन्होंने पुलिस की आमद का सुनिया जी हाँ जी हाँ, तो फिर उन्होंने गड्डियां तो इथों कढ़ियां ने ना? गड्डियां ने 2 गड्डियां पहले निकल गया, एक मजदा पीछे खड़ा था, एक लिफ्टर पीछे खड़ा। हाँ। तो लिफ्टर वाले ने जल्दी जल्दी बोला भी जल्दी जल्दी लिफ्टर कढ़ो, पुलिस आ गई है। साहिबो ये फैक्ट्री का कारीगर दस रहा है कि जो इत्थे डकैती हो रही सी इन बिटवीन पुलिस इत्थे आ गई सी, लेकिन पुलिस फैक्ट्री के गेट तो खब्बे पासे सड़क के एंड के उत्ते खलोती रही ਜਦੋਂ कि वो इत्थों निकल के सारा समान भी जिहड़ा उन्होंने इत्थों लुटिया वो लैके ते सज्जे पासे वाली सड़क जिहड़ी है वो रस्ता उन्हें अख्तियार किया और वो अमना अमान दे नाल इत्थों चले गए। वो पुलिस वाले जिहड़े आए सन वो आके सड़क के उत्ते बाहर मेन रोड ते क्यों खलोते रहे, वो इत्थे जाए वारदात दे उत्ते ही क्यों नहीं पहुँचे, ये भी एक सवालिया निशान है। प्यारे विखन वालिओ इस फैक्ट्री का चौकीदार मुहम्मद यूनस भी साडे नाल मौजूद है। आओ उहदे तो भी वारदात बारे पुछने आ। यूनस तू ये दस कि जिस वेले तू आया फैक्ट्री शाम नूं ते अगे वारदात होण डई सी? जी मैं उधरों थाने तो हाई साहब दे इकट्ठे गया। हाँ। उत्थे ने थानेदार ने जा हवालात ही बंद कर दिता है। अच्छा अच्छा। मैं उधरों रोटी लेके आई साहब नूं रोटी दी है तो आई साहब मैनू कहंदा तू जा फैक्ट्री, तो मैं उधरों आया फैक्ट्री के गेट ते आई साहब का भाई खड़ा सी ते उधर बंदे 5-6 से खड़े सी। वो मैनू उत्थे 2-3 चंडा छंडा मारिया तो कहंदा भाग जा तू इत्थे की करना है। तो इत्थे मजदे 3 मजदे खड़े सी ते लिफ्टर, तो फिर मैं तो मैनू भगा के मैं तो भाग गया इधरों। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਫੈਕਟਰੀ ਗੇਟ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਰਾ ਖੜਾ ਸੀ? जी हाँ खड़ा सी। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, जी हाँ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਰੋੜ ਡੇਢ ਦੀ ਡਕੈਤੀ जी हाँ ਇਹ ਹਾਜੀ ਦੇ ਫਿਰ ਭਰਾ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? जी हाँ बिल्कुल। ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। सारा सामान चुक के ले गए। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਟਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਜਿੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ। ਸਾਹਿਬੋ ਅਗਰ ਇਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਫੇਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਕੈਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈ ਗਏ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬੋ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਸਫੀਆ ਵੀ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੈਡੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਕੇਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਅਗਰ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਹਵਾਲਾ ਤੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬੋ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਫਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਦਰ ਧੱਜੀਆਂ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਫਿਰ ਬਾਇਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ASI ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹਵਾਲਾ ਤੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਕਾਮ ਨਾਮਰਾਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਨਾਬ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ तमाम ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਡਕੈਟਸ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਰ ਤਾਦੀਬੀ ਔਰ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। रौनक हो जाऊं छट में चल मेले नू चलिए, ओ रौनक हो जाऊं छट में चल मेले नू चलिए, मल्ला कट कुड़ते दे वट में चल मेले नू चलिए, हाय चल